یہ منظر ڈیفینس کے خوبصورت بنگلے کا تھا، جہاں کی سجاوٹ اور بنگلے کے اندر سے آتی گانوں کی آوازیں گھر میں ہونے والے فنکشن کا علامت تھی۔ آج ابریش کی دوست زوبیا کی مہندی تھی، جس میں زوبیا کی پرجوش فرمائش پر اپنی چھوٹی بہن رانیہ کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ چلو رانیہ، کل چلتے ہیں، امی پریشان ہو رہی ہوگی، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے پریشانی سے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اوہو آپی، ابھی تو زوبیا آپی کی رسم بھی نہیں ہوئی، انہیں کتنا برا لگے گا۔ انہیں لگے گا کہ ہم یہاں آئے بھی اور ان کی رسم تک نہیں رک سکے۔ انہیں کتنا برا لگے گا۔ پتہ نہیں کب آتی ہے زوبیا کی اسلام آباد والی پھپھو، اور پھر کب رسم شروع ہوتی ہے۔ مگر رانیہ کے گھورنے پر وہ سر ہلا گئی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں تمہاری بڑی بہن نہیں، تم میری بڑی بہن ہو۔ اچھا، میں امی سے بات کر کے آتے ہیں، وہ پریشان نہ ہو رہی ہو، تم کہیں جانا مت، تب تک میڈم پھر دونوں زوبیا کے پاس چلے گئے۔ اتنا کہہ کر ابرش وہاں سے بنگلے کے پچھلے حصے میں آ گئی، جہاں قدرے کم روشنی تھی اور شور بھی کم تھا۔ یہاں وہ امی سے فون پر بات کر سکتی تھی۔ السلام علیکم۔ جی امی، جی ہم پہنچ گئے ہیں، ہمیں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی۔ زوبیا کی اسلام آباد والی پھپھو کی فلائٹ کا کافی ایشو تھا، بس وہ لوگ پہنچنے والے ہیں، پھر فوراً رسم کر کے رانیہ کو لے کر میں نکلوں گی۔ اور اپنے ہی دھیان میں ٹہلتے فون پر بات کر رہی تھی۔ یہاں پر مدم روشنی ہونے کی وجہ سے اسے راستے میں کچی مٹی کا گڈھا تک نہیں دیکھا، اور زوبیا کی فرنگی کزن نہ ہو گیا، کوئی پرائم منسٹر ہو گیا، جس کے بغیر یہ لوگ اپنی رسم ہی نہیں شروع کر رہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی۔ اب اس کا پاؤں ہی مڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، کسی نے اسے اپنے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مدم روشنی ہونے کے باوجود مراد کو ابریش کا خوبصورت چہرہ واضح نظر آیا۔ سرخ اور سفید رنگت پر بوری خوبصورت اور پھیلی ہوئی آنکھیں، ستون ناک، گلابی لب، مگر مراد کی نظریں اس کے ناک سے چمکتی ہوئی لونگ پر اٹک گئی۔ مراد زبیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ابریش کو ہوش آیا۔ اس نے اپنا بازو مراد کی گرفت سے آزاد کرایا۔ میڈم، شکریہ کہنے کا بھی رواج ہوتا ہے۔ ابھی وہ مڑی کہ اسے مراد کی آواز آئی۔ شکریہ، مدم سی آواز سے مراد کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ بائی دا وے، زوبیا کو فرنگی کزن میں ہی ہوں، جس کے اعزاز میں ابھی تک رسم رکی ہوئی تھی۔ اور دوسری بات، ہم آسٹریلیا سے یہاں شفٹ ہوئے 5 سال ہو گئے، تو اب ہم فرنگی نہیں ہیں۔ اور 2 انگلیوں کو اپنی ماتھے پر رکھ کر بولا، اور پھر اس نے ان بری آنکھوں کو دوبارہ پھیلتے ہوئے دیکھا۔ ابریش نے وہاں سے باہر کو دوڑ لگا دی۔ پیچھے مراد کا بے ساختہ کہکا گونجا۔ ان کی فلائٹ ابھی کچھ دیر پہلے ہی لاہور لینڈ کی تھی، جہاں سے وہ سیدھا وہ لوگ زوبیا کی طرف آئے تھے۔ مسلسل خوار ہونے کے بعد اسے یہاں آتے ہی سگریٹ کی طلب ہوئی۔ سگریٹ پینے کی غرض سے وہ بنگلے کے پچھلے حصے میں آیا، جہاں اس کی نظر پیلے رنگ کی فراک میں سہج سہج کر چلتی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ فون پر کسی سے منہ گفتگو تھی، کسی کی باتیں سننا غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر وہ اس لڑکی کی پرائیویٹ پراپرٹی تو نہیں تھی جہاں وہ اکیلی ٹہل نہیں سکتی تھی۔ اس لیے مراد وہاں پر سے اٹھ گیا۔ دھیان اس کو اس لڑکی کی جانب تب گیا جب اس کے منہ سے اس فرنگی کزن کا نام سنا۔ اب بڑے اشتیاق سے اس لڑکی کی گفتگو سے محفوظ ہونے لگا۔ جب اس کی نظر گھٹنے پر پڑی، اس سے پہلے کہ ابریش ہلتی، مراد اس تک پہنچا۔ یہ بالکل غیر ارادی حرکت تھی، مگر اس نے ابریش کو بچا لیا۔ بری آنکھوں کو یاد کرتے مراد ہنسا اور اندر کی جانب پڑ گیا۔ خود میں آئی ساری سستی جیسے اڑن چھو ہو گئی تھی۔ زوبیا، آگے تمہارا کزن، اب جلدی سے رسم شروع کر دو، میں نے گھر جانا ہے، اس سے پہلے کہ میری مما کا پارا ہائی ہو جائے اور تم میری شادی دیکھنے سے محروم ہو جاؤ۔ ابریش نے جھنجھلا کر کہا، کیا مادی آ گیا؟ وہ چیخ کر اٹھی، پھر سامنے سے آتی پھپھو کو دیکھ کر بھاگ کے ان کے گلے لگی۔ تبھی اس کی نظر اندر آتے ہی مراد پر پڑی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس سے بھی جا کر لپٹ گئی۔ اتنی دیر کر دی مادی، میں نے اور ولید نے تمہارے انتظار میں رسم رکوائی ہوئی تھی۔ زوبیا نے خفگی سے کہا، پھپھو، یہاں تو کزن سے ملنے بھی مل لیا جاتا ہے، یہ لوگ کتنے ایڈوانس ہیں۔ رانیہ نے ابریش کے کان میں گھس کر سرگوشی کی۔ بدلے میں ابریش نے اسے گھورا، ہاں بھائی، تمہارے انتظار میں ہم لوگ دلہن درم بنے بیٹھے تھے۔ ولید، جو کہ زوبیا کزن لس منگیتر تھا، اٹھ کر مراد کے گلے لگا، ہاں بھائی، میں مجرم ہوں، جو مجھے سزا سنائی جائے گی مجھے قبول ہے۔ مراد نے ہاتھ کھڑے کیے اور وہی سننے میں آیا، ہماری دیری بہت سے لوگوں کو گرا چکی ہے۔ اور پرشوق نظریں ابریش میں ڈال کر بولا،
ارے انسپیکٹر صاحب، ہم کہاں آپ کو سزا سنا سکتے ہیں؟ آپ کو عمر بھر کی قید اور سزا میں ڈالنے والی اب ایک ہی ہے جو آئے گی، ولید نے شرارتی انداز میں کہا، اور سب ہنس پڑے۔ ابریش نے بیچارگی سے زوبیا کو دیکھا۔ اچھا چلو بھی سزا وغیرہ بعد میں، پہلے جلدی سے آ کر رسم شروع کرو، میری آپ ہی نے گھر جانا ہے۔ زوبیا ابریش کے کندھے پر بازو پھیلا کر بولے تو ابریش چیخ کے مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابریش اور رانیہ کو دیر ہو گئی تھی۔ اچھا زوبی، ہم چلتے ہیں، کیب والا آتا ہوگا، ابھی کینسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیب کروانے کی، میں تمہیں اس وقت رات کے اندھیرے میں کسی کیب میں نہیں جانے دوں گی۔ تم پاگل ہو زوبیا، اس نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے کہا، یہ تمہیں تو پتا ہے کہ بابا کو رات کے وقت اتنا خاص نظر نہیں آتا، تو وہی ہمیں لینے آ رہے ہیں، تو جذباتی لڑکی میں کب کہے گی کہ انکل کو بلاؤ، میں تمہیں بھجوا رہا ہوں، تمہیں بیچنے کی ذمہ داری میری ہے۔ میں ابھی مادی کو کہتی ہوں، وہ تم لوگوں کو چھوڑ آتا ہے۔ نہیں زوبی، کسی کو کوئی بھی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چلی جاتے ہیں۔ دیکھو اوش، میں تمہیں ڈرائیور کے ساتھ بھی بھیج سکتی تھی، لیکن میں اس وقت ڈرائیور پر بھی یقین نہیں کر سکتی۔ تمہارے معاملے میں نے مراد کا کہا ہے، مجھے اس پر پورا یقین ہے، تم دونوں کو سیفلی گھر پہنچا دے گا، اور اب میں کچھ نہیں سنوں گی اس بارے میں نے جو کہا ہے اتنی ہی خاموشی سے میرے گھر میں رہ لینے دے، کم از کم شادی کے ہی دنوں میں تک۔ مگر خیر، اب میں مراد کو بھیج رہی اور میں کوئی بحث نہیں سنوں گی، جاؤ آرام کرو اور صبح جلدی آ جانا۔ صبح تمہیں پتا ہے نا، میرے ساتھ پولر تم نے جانا ہے۔ زوبیا اس کے گال چوم کر اندر چلے گئی۔ او ہو آپی، اتنا ٹیڑھے منہ کیوں بنا رہی ہو؟ اتنے بھی برے نہیں ہیں مادی بھائی۔ مادی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اسے مادی کہنے کی، اور مجھے فکر اس بات کی ہے کہ وہ تو یہاں ہے بھی نہیں، اسے یہاں کے راستوں کا کیسے پتا ہوگا، ہمیں کہیں اور نہ پہنچا دے۔ اور پھر وہ بغیر ادھر ادھر نظریں دہرائے بڑبڑانے لگی ہوئی تھی جب رانیہ نے اسے چٹکی کاٹی۔ کیا ہے؟ ابریش نے بازو سے ہلا کر بہن کو گورا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا وہ رات بازو سینے پر باندھے اسے ہی گور رہا تھا، اور یہ تیسری بار تھا۔ عبوری آنکھیں اپنے حجم سے زیادہ پھیل کی، روشنی سی تھی ان آنکھوں میں جو نکل نکل کر وہ قابل کی ہیزل آنکھوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ جیسے سب کچھ فراموش کر بیٹھا۔ میں باہر دونوں کا انتظار کر رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ آپ بھی ہر وقت مجھے بے فضول بولنے پر ڈانٹتی رہتی ہے، کبھی خود بھی دیکھ لیا کرے کہ کیا بول رہی ہیں، کہاں بول رہی ہے۔ رانیہ اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ مارے شرمندگی کے پیچھے ہٹتی۔ رانیہ نے جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر سیٹ پر قبضہ جما لیا۔ ابریش کو چار نچار فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ راستہ خاموشی سے کٹا۔ مراد نے ان دونوں سے ایک دفعہ بھی ان کے گھر کی لوکیشن نہیں مانگی، اور نہ ہی دونوں میں کچھ کہنے کی ہمت تھی۔ اس نے باحفاظت دونوں کو ان کے گھر کے باہر ڈراپ کیا۔ ابریش تیزی سے گاڑی سے نکل کر گھر کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ او مراد بھائی، آپی کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، وہ جلدی سے پینک کر جاتی ہیں۔ رانیہ نے گاڑی سے نکلتے مراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے معززتاً لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں گڑیا، اپنی آپی کو بتا دے کہ محافظ غلط راستوں کا انتخاب نہیں کرتے۔ ارے نہیں مراد بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپی کا غلط راستوں سے مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ دراصل امی کی ڈانٹ سے وہ بہت ڈرتی ہے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ کہیں آپ راستہ نہ سمجھ کر لیٹ نہ کروا دیں۔ اب لاہور کے نہیں ہے نا؟ رانیہ نے اس کی غلط فہمی دور کی، جس پر مراد نے مسکرا کر سر خم کیا۔ رانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، جاؤ، اس سے پہلے تمہاری بہن دروازے کے پاس ہی بے ہوش ہو جائے۔ مراد نے شرارت سے کہا تو رانیہ بھی ہنسی۔ سچ شکر کہ بابا جاگ رہے تھے اور انہوں نے ماں کو سنبھال لیا، اور ان دونوں کی کلاس لگنے سے بچ گئی۔ رات کو بستر پر لیٹے ابریش کو رانیہ کی آواز آئی، آپ کو مراد بھائی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ غلط راستے والی بات کا مطلب غلط لے گئے تھے۔ رانیہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ ابریش نے چہرہ موڑ کر رانیہ کی جانب دیکھا، کیا اس نے تم سے کچھ کہا؟ ابریش نے ماتھے پر تیوری چڑھائی تو رانیہ ہڑبڑا گئی، کہیں مجھے وہ اتنے سنجیدہ لگے تھے، صاف لگ رہا تھا انہیں آپ کی بات پسند نہیں آئی۔ رانیہ نے ابریش کا انداز دیکھا اور بات چھپا لی۔ میری طرف سے جو مرضی سمجھے، جانے کیا مسئلہ تھا اسے میرات سے۔ وہ چڑی، شاید اسی شرمندگی کو کور کر رہی تھی جس کا اسے مراد کے سامنے 3 دفعہ سامنا کرنا پڑا تھا۔
اگلی صبح زوبیا نے ڈرائیور ابرش کی طرف بھیج دیا، اپنا دھیان رکھنا ابرش بیٹے، اور آج لیٹ مت کرنا۔ خالدہ بیگم ابرش کی والدہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جی امی آپ فکر نہ کرے، میں ہوں نا آپ ہی کے ساتھ۔ رانیہ نے آنکھیں گھما کر کہا، اسی بات کو تو ڈر ہے بی بی، میری بڑی بیٹی تو بولی ہے، سیافت کی بڑیا تو تم ہو۔ خالدہ بیگم کی بات پر ابرش کھلکھلائی۔ اچھا چلے، وہ دونوں اپنا سامان لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور کچھ دیر میں وہ لوگ زوبیا کے گھر پہنچ گئے۔ ابرش مسکراتے ہوئے بنگلے کے اندر بڑھی جب اس کی نظر انتظامات سنبھالتے ہوئے مراد پر پڑی۔ سفید رنگ کی کرتے شلوار میں وہ بلا شبہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا، اوپر سے اس کے تیکھے نکوش۔ رانیہ سے دیکھتے اس کی جانب لپکی، السلام علیکم مراد بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی گڑیا؟ مراد نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور ابرش خاموشی سے دونوں کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ وہاں سے ابرش اور زوبیا سیدھا پارلر کی چلی گئی، اس کا اچھا سا میک اپ کر دے۔ زوبیا نے اپنا میک اپ کرواتے اسٹاف سے کہا، مگر ابرش اچھل پڑی، تمہیں پتا تو زوبی میں زیادہ میک اپ نہیں کرتی۔ ابرش نے نفی میں سر ہلایا، کچھ نہیں ہوتا بڑی جان، تھوڑے سے کیا ہو جائے گا، چپ چاپ کروا لو میک اپ، شروع کریں ہم۔ زوبیا کی گوری پر وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ گھنٹے بعد زوبیا تیار ہو کر جیسے ہی ابرش کے پاس آئی، اسے دیکھ کر وہ بہت رہ گئی۔ ابرش پہلی دفعہ اتنا تیار ہوئی تھی، تبھی بار بار اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے تو کبھی کنفیوز ہو کر اپنا دوپٹہ صحیح کرتے۔ او مائی گاڈ آپی، یو لک سٹننگ، اتنی حسین لگ رہی ہو تم۔ زوبیا نے حیرانی سے کہا، تم بھی بہت حسین لگ رہی ہو زوبی، بالکل پڑی۔ ابرش اسے دیکھ کر جذباتی ہو کر گلے لگانے لگی، تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ چلو ہمیں لگتا لینے آ گئے۔ وہ دونوں ساتھ نکلی تھی، مراد جو ان دونوں کو پک کرنے آیا ہوا تھا زوبیا کو دیکھ کر مسکرایا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو چڑیل۔ ولید تو گیا کام سے، اور شریر لہجے میں بولا۔ تبھی اس کی نظر ابرش پہ پڑی، کوئی اتنا حسین کیسے لگ سکتا ہے؟ اس لمحے ادھر ہی ساکن ہو گیا۔ لڑکے میری دیس کو ایسے نہ تاڑو، گاڑی کے اندر سے زوبیا نے شریر لہجے میں کہا۔ مراد گڑبڑا کر ہوش لایا، پھر ابرش کے لیے گاڑی کا دروازہ کھلا۔ ابرش خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، ان دونوں کو وینیو پر چھوڑ کر انتظامات دیکھنے کے لیے باہر چلا گیا، مگر دھیان بٹک بٹک کر ابرش پہ جا رہا تھا۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی نہیں حواسوں پہ سوار ہو رہی، تیرے انسپیکٹر صاحب میں اس نے خود کو رپٹا۔ بارات کا ایون خوش اسلوبی سے انتظام پایا، بلاخر رخصتی کا وقت آ گیا۔ ابرش تو زوبیا سے لگی تھی اور بے تحاشا رونے لگی۔ آپی، زوبیا آپی کی رخصتی ہے، آپ کی نہیں۔ رانیہ نے ابرش کو روتا دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ زوبیا اور ابرش دونوں ہی ہنس دے۔ مادی تم دونوں کو گھر چھوڑ دے گا میری جان۔ وہ جاتے ہوئے ابرش کے لیے فکر مند تھی۔ ابرش کو اس پہ بے ساختہ پیار آیا کہ زوبیا کی شادی اپنی دوسری پھوپھو کے گھر ہی ہو رہی تھی، جن کا گھر کچھ فاصلے پر ہی تھا، مگر رخصتی تو پھر رخصتی ہوتی ہے نا، اپنی پیدا کر کے جوان کی ہوئی بیٹی پرائی ہو جاتی ہے۔ ابرش اب بھی رو رہی تھی۔ میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، رانیہ سے کہہ کر اندر کی جانب پڑ گئی۔ جب مراد اس کے پاس آیا، اس نے ٹیشو پیپر ابرش کی جانب بڑھایا، لے لے ٹیشو ہی ہے۔ ابرش نے ڈرتی ہوئی آنکھیں اٹھا کر مراد کی جانب دیکھا، اور اس لمحے مراد کا دل ابرش کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ شکریہ، ابرش نے کہتے ہوئے ٹیشو تھام لیا۔ ویسے اتنا بھی برا نہیں ہوں میں جو آپ مجھے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتی ہے۔ اسے جاتا دیکھ مراد نے کہا، بالکل، بے ساختہ ہو کر ایسی بات کہی اس نے۔ ابرش شرمندہ ہو گئی، پھر کیسی بات ہے آپ ہی بتا لیں۔ مراد تو جیسے ہر سوال کا جواب آج ہی چاہتا تھا۔ دراصل میں شرمندہ تھی اپنی پچھلی تمام باتوں پر۔ I'm sorry۔ وہ ابرش تھی، زیادہ دیر بات دل میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ مراد مسکرایا، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رانیہ نے بتا دیا تھا۔ مجھے آپ کے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا جو میں سمجھا تھا۔ آپ اچھی ہے، اس بات کا تک نہیں تھا، مگر پھر بھی کہہ گیا وہ مراد زبیر تھا۔ ابرش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، ان مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد رانیہ اور ابرش اس کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ابرش جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، تبھی رانیہ کو فرنٹ پر بیٹھنا پڑا۔ وہ مسلسل مراد سے باتیں بگاڑنے میں بزی تھی، جبکہ ابرش نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولے بیٹھی تھی، اور مراد کی نظریں فرنٹ میرر سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ولیمہ بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا۔ زوبیا کے چہرے سے پھوٹتی لالیاں دیکھ ابرش بہت خوش تھی، مگر ایک بات اسے جھنجھلاہٹ کا شکار کر رہی تھی۔
مراد کو اسے مسلسل دیکھتے رہنا وہ بغیر جس کی اسے نہار رہا تھا۔ بھئی ہاتھ ہولا رکھ لو، کیا دیکھ رہے ہو؟ ولید نے مراد کو ٹھوکا دیا تو وہ سیدھا ہوا۔ کچھ دیر یوں ہی گزر جانے کے بعد جب ابرش کا دھیان نہ بھٹکا تو اب ابرش نے بھی اسے بدلے میں گورا۔ مراد اس کے گورنے پر آنکھ ونک کر گیا۔ ابرش اس کے آنکھ ونک کرنے پر سٹ پٹائی۔ رانیہ جو کہ کب سے مراد بھائی کو اپنی آپی کو دیکھتے دیکھ رہی تھی، شرارتی سے مسکراتے مراد کے پاس پہنچی۔ پیاری لگ رہی ہے نا ابھی آج بھی؟ اس کا انداز بہت شریر تھا۔ ہاں بہت، مراد بے دھیانی میں بولا، پھر اچانک رانیہ کو دیکھنے لگ گیا، پھر سر پر ہاتھ پھیر کر ہنس دیا۔ ایسے پولیس انسپیکٹر ہو کر ایسے سیویلین کو گھور رہے مراد بھائی، وہ بھی شک کی نگاہ سے۔ رانیہ نے رازداری سے کہا، آپ کی بہن صاحبہ تو اس انسپیکٹر کا کچھ چوری کر چکے ہیں، اس لیے گھور رہا۔ اسے مراد نے راستانہ انداز میں کہا، ارے اللہ اللہ، میری معصوم بہن پر الزام؟ وہ کیوں کچھ چرائیں گی آپ کا؟ رانیہ نے تڑپ کر کہا، اتنے بھی معصوم نہیں ہے آپ کی بہن، کاروائی تو کب کی ڈال چکی ہے اور چرا بھی لیا۔ اوہ میں سمجھ گئی۔ رانیہ کے دماغ میں ایک دم سے کچھ کلک ہوا۔ جلدی سمجھ گئی سالی صاحبہ، مراد نے اس کے سر پر چپٹ لے آئی۔ ایسے ہی سالی صاحبہ، ابھی تو آپ کو بتایا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں، اور جان نہ پہچان میں تیرا مہمان۔ رانیہ نے ہاتھ نچا نچا کے کہا، ایسا کیا ہے ابھی پوچھ رہے تھے؟ مراد نے زوبیہ کے پاس کھڑی ابرش کی جانب قدم بڑھائے۔ تبھی رانیہ نے اسے روکا، ویسے مجھے کوئی مسئلہ نہیں اتنے ہینڈسم بھائی جی سالی بننے میں۔ رانیہ نے اسے تھمس اپ کر کے کہا۔ مراد دلکشی سے مسکراتا ابرش کے پاس پہنچ گیا۔ تبھی ولید وہاں آتا زوبیہ کو اپنے دوستوں سے ملوانے کے لیے لے گیا۔ مس ابرش، آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ کچھ منٹ سائڈ پر چلیں گی؟ مراد نے جس سنجیدگی سے کہا، ابرش نے پریشان ہوتے اسبات میں سر ہلایا، اس کے ساتھ سائڈ پر آ گئی۔ جی کہیے کیا بات ہے آپ کو کہنے؟ ابرش نے آئی برو چکائی مگر وہ خاموشی سے اسے تکنے لگا۔ مراد، ابرش نے پکارا، اور مراد کو آج پہلے اپنا نام اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کچھ کنفیوز ہوئی۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ مراد نے ایک لمحے کو بھی نظر نہ ہٹائی۔ آپ نے بات نہیں کرنی تو میں جاؤں؟ اس نے جھنجھلا کر کہا، ویٹ۔ مراد نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ ابرش نے آنکھیں پھیلائی۔ اف، اس لڑکی کی تو ایک آنکھیں پھیلانا، جانے دے مجھے، اگر نہ جانے تو؟ مراد نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں جمائی، تو میں پولیس میں آپ کی شکایت کر دوں گی۔ وہ یہ بول کر لب دانتوں تلے دبا گئی۔ پولیس کو شکایت؟ بے ساختہ اس نے کہا۔ اچھا تو کیا شکایت لگاؤ گی پولیس کو؟ مراد نے محفوظ ہوتے قدم اس کے قریب بڑھائے۔ یہی کہ آپ مجھے ہراس کر رہے ہیں۔ اپنی بے وقوفی پر پردہ ڈالتے بات بنائی۔ مراد ایسے مسکرایا جیسے کوئی بڑا بچے کی بات پر مسکراتا ہے۔ تبھی مراد نے اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر پر کال ملائی اور فون سپیکر پر کر کے ابرش کی جانب بڑھایا۔ فون پر لکھا پولیس اسٹیشن کا نمبر دیکھ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ مراد کا بس نہ چلا ان آنکھوں کو انگلیوں کے پورے سے محسوس کر لے۔ فون سے آواز ابری، السلام علیکم سر، حوالدار صاحب منشی صاحب کو کہیں ایک FIR درج کرا دیں بنام انسپیکٹر مراد زبیر۔ مگر سر FIR اس کے نام سے درج کرنی ہے؟ تم لوگ یہ ہونے والی میڈم سے مراد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو ابرش نے گھبرا کر فون اس کے ہاتھ سے کھینچ کر کال کاٹ دی۔ چہرہ لال گلابی سا ہو رہا تھا۔ تو بتائیں میڈم، اور کوئی حکم؟ ابرش نے وہاں سے بھاگنے کی مگر اس کی کلائی مراد کے ہاتھ میں آ گئی۔ مشرقی لڑکیوں کی خاموشی میں ان کی رضامندی ہوتی ہے۔ مراد نے کہتے ہوئے اس کی کلائی آزاد کر دی اور وہ کھلکھلاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی۔ شادی اپنے اختتام کو پہنچ گئی مگر دو دل ملنے کے ساتھ دو دل اور تھے جو آپس میں جڑ گئے تھے۔ ولیمے کی رات رانیہ اور ابرش کو گھر چھوڑتے ہوئے مراد نے خاموشی سے اپنا کارڈ رانیہ کو دیا کہ کبھی بھی اسے مراد کی ضرورت محسوس ہو، اور وہ بلا جھجکے اسے بائی سمجھ کر کال کر لے۔ وقت یوں ہی اپنی ڈگر پر چلتا رہا۔ ابرش نے اپنی آنکھوں میں مراد کے خواب سجانا شروع کر دیے تھے۔ ان دنوں زوبیہ اور ولید ترکی ہنی مون کے لیے چلے گئے تھے۔ مراد نے زوبیہ کے آنے کے بعد گھر والوں سے ابرش کا کہنے کا سوچ کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ ایسے بھی اس کی لائف بہت ٹف ہو گئی تھی مگر آنکھوں کے سامنے وہ پھیلی بری آنکھیں کہ دھندلی نہیں پڑی تھی۔ زوبیہ اور ولید کو ہنی مون سے آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔
अब्रिश की 2-3 दफा जोबिया से बात भी थी। अब्रिश चाहकर भी जोबिया से मुराद का ना पूछ सके। वो लाशोरी तौर पर मुराद की अपने घर में आमद की मुंतजिर थी, मगर ये इंतजार ही रहा। दूसरी जानिब राने भी मुराद की तरफ से खामोश सी, चुप सी थी। दिल में ख्वाहिश जागी कि वो मुराद को एक फोन ही कर ले, मगर फिर अब्रिश के डर से वो अपनी सोच को जटक दिया। दूसरी जानिब मुराद एक दूसरे मिशन पर इंतहाई मसरूफ था। कभी उसे इस्लामाबाद के चक्कर लगाने पड़ते, तो कभी लाहौर के एक ड्रग माफिया के अड्डे का मालूम हुआ था, जिसकी तलाश में उस बेचारों की रातों की नींदें उड़ी हुई थी। इन्हीं दिनों अब्रिश का रिश्ता आ गया। साद रशीद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, शक्लो सूरत का भी अच्छा था। खालदा बेगम तो वैसे ही जोबिया की शादी के बाद अपनी बेटी की शादी की फिक्र में थी। इतने रिश्ते अच्छे आने पर उनका बस नहीं चल रहा था कि चट मंगनी पट प्याह होता। जाहिद साहब अब्रिश के वालिद ने लड़के वालों से कुछ वक्त लिया और अब्रिश बुलाई बुलाई से फिर रही थी। जाहिर है दिल में किसी और को बसाया था और जिंदगी किसी और के साथ बसते जा रही थी। और माँ का मुस्कुराता चेहरा देख रुक कर कुछ कह भी नहीं पा रही थी। और रानिया के पास थी। रानिया भी अच्छे से बहन की गायब माँ की नोट कर रही थी। जब खालदा बेगम जाहिद साहब के कहने पर अब्रिश की रजामंदी लेने उसके कमरे में आए, माँ के चेहरे की मुस्कुराहट देख अब्रिश ने आंखों में जमा होती नमी को झटका और सावतमंद बेटे की तरह सर हिला दिया। रानिया उसकी हरकत पर कराह कर गई। आपने हाँ क्यों कर दी? रानिया खफकी से कहने लगी। ना कहने की कोई वजह नहीं थी रानिया, मामा बाबा खुश है। वो चेहरा छुपाने की गर्ज से ठीक बाद चादर बिछी को फिर से सही करने लगी। क्यों नहीं है? वजह? मुराद भाई है ना वजह। मैंने फोन करती हूँ, मेरे पास उनका नंबर है। खबरदार रानिया, अगर तुमने ऐसी हमाकत की, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। अब्रिश पहली बार गुस्से से घर आई। मगर क्यों आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब मुझे क्यों नहीं कॉल करने दे रही? क्यों खुद पर जुल्म कर रही हैं? जुल्म नहीं कर रही, हकीकत को तस्लीम कर रही है। वो शख्स उसके लिए चंद मीठी बातें, शादी में वक्त गुजारी का खेल था, बस। अब मुझे आज के बाद उसका जिक्र करती नजर ना आना। अब्रिश उससे दुपट कर अंदर बढ़ गई। पीछे रानिया भी अफसुर्दा सी मुराद से बदगुमान हो गई। वक्त अपनी लय में गुजरता चला गया और उनके घर वाले अब्रिश को अंगूठी पहनाकर चले गए। छोटी सी रस्म हुई, मगर अब्रिश ने जोबिया को पीछे नहीं रखा। जोबिया बहुत खुश थी। शादी की तारीख अगले महीने के पहले हफ्ते की रखी गई। अब्रिश ने दिमागी तौर पर सब कबूल कर लिया था, मगर थी वो हिजल आंखें जो अक्सर बगैर उसकी इजाजत के उसके दिमाग के पर्दों के आगे लहराती थी और वो चाहकर भी उन्हें झटक नहीं पाती थी। आज वो इतने दिनों बाद वलीद के घर में मौजूद था, अपने मिशन में काफी हद तक कामयाब। ड्रग माफिया के अड्डे का तो मालूम हो चुका था, अब उनके लीडर को पकड़ना था। मगर उसका इरादा आज जोबिया से बात करके अब्रिश के घर रिश्ते की बात करने का था, ताकि वो अपने इस मिशन में जाने से पहले उस दुश्मन जान को अपने नाम करता जाता, जो इतनी मसरूफियत में भी उसके दिलो दिमाग से नहीं निकल पाई थी। वादी जोबिया से देखते ही उस तक पहुंची। अरे ध्यान से लड़की, वो उम्मीद से थी। तभी मुराद ने उसे टपका। वो हंसती। मदी कहाँ मसरूफ होते हो? वलीद ने भी 3 दफा फोन किया। अरे यार बहुत माजरत, बस 1-2 काम पीछे से प्रेशर था, अभी भी बहुत मसरूफ लो, मगर जरूरी काम के सिलसिले में यहाँ आया हो। बैठो। वो इससे हाथ से पकड़ कर अपने पास बिठा गया। हाँ हाँ कहो। अभी वो बोलती कि उसका फोन बजा। अब्रिश की कॉल। वो बड़बड़ाई। मुराद का दिल अब्रिश के नाम पे धड़क उठा। तुम पहले कॉल ले लो, मुराद ने इसरार किया। उसे हिलाकर उठी, फिर कुछ मिनट बाद मुस्कुराते वापस आई। अब्रिश की कॉल थी। अब्रिश मेरी दोस्त जो मेरी शादी पर आई थी, उसे कैसे भूल सकता हूँ? वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया। हाँ याद है, सरसरी सा कहा। उसकी शादी अगले महीने के पहले हफ्ते। उफ, मुझे इतनी खुशी है ना मादी कि मैं क्या बताऊं। मेरी तो जान है मेरी आपी। वो मुराद के दिल पर बिजलियां गिराकर अपनी ही मजे में बोली और मुराद को अपने सर पर उस बंगले की छत गिरती हुई महसूस हुई। अरे मुराद। तभी वलीद वहां आया और मुराद के गले लगा। तुम कब आए? अभी आया हूँ, कुछ मिनट पहले। तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। कुछ मसरूफियत की वजह से पहले नहीं आ सका। मेरी तरफ से आज दावत है, पर्ल होटल में, तुम दोनों की। रेडी रहना। वो कहने को कुछ और आया था और कहकर कुछ और जा रहा था। पिछले पीछे वो दोनों इसकी अजरत पर एक दूसरे को देख कर रह गए। मुराद का सर फट रहा था। वो तेजी से गाड़ी चलाता अब्रिश के घर के बाहर आ पहुंचा। वो कैसे किसी और से शादी कर सकती थी?
वो तो मुराद की थी ना। फिर वो कैसे गुस्से से स्ट्रिंग पर गुस्सा मारकर चिल्लाया। कितनी देर वो आंखों में इस बड़े उसके कमरे की खिड़की को देखता रहा, मगर वो कोई नहीं था, कोई भी नहीं। दिल क्या जाकर दरवाजा खटखटाकर पूछ ले अब्रिश से कि ऐसे कैसे कर सकती है, मगर ऐसे करने का हक नहीं था उसके पास। उसकी जरा सी ताखीर ने उससे उसकी जिंदगी की पहली और शायद आखिरी मोहब्बत छीन ली थी। वो बेमुराद वहां से लौट गया। दूसरी जानिब अब्रिश ने जोबिया को अपनी शादी की तारीख बताने के लिए कॉल मिलाई थी। जोबिया की जुबानी मुराद का सुनकर एक पल को उसे अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। फिर खुद को कंपोज करके वो फोन काट ली। उस शख्स का जिक्र भी अब उसकी आंखों में नमी ला रहा था। इतना पुरसुकून था वो अपनी जिंदगी में, उसकी सुकून जिंदगी में जहर घोल कर वो टाइम पास कर रहा था। मसला ये है कि तुम उसकी बातों में आ गई हो। उसने खुद की मिलावट की और फिर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। ये बेवक्त की नींद थी। माँ भी उसे टोक नहीं रही थी। वो बेटी की बेवक्त की नींद से घर से विदा होने का दुख समझकर खामोश हो गई। मुराद बहुत खामोश होकर रह गया था। वो 2-3 दफा रात के पहर अब्रिश के घर के बाहर कितने कितने लम्हे गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा रहा था और फिर बगैर दरवाजा खटखटाए वहां से वापस चला जाता। उसका दिल जल रहा था। वो लड़की जिसके साथ की ख्वाहिश उसने की थी वो किसी और की होने वाली थी। ये सोच ही जैसे उस मजबूत इंसान को मारने के लिए काफी थी। वो अब इतना भी मजबूत नहीं था। इन दिनों उसकी टीम ने गिरोह के 1-2 खास बंदों को पकड़ा था और मुराद फिर से मसरूफ हो गया, मगर दर हकीकत की तो बहाना था सोचों से जान छुड़वाने का, और छुड़वा रहा था। बलाखिर वो दिन आ गया। मेहंदी की रस्म निकाह ना होने की वजह से उन लड़का लड़की की सेपरेट हुई थी और जोबिया को उन लोगों की ये मुंतक समझ ना आई, मगर सबको अपनी ही मर्जी होती है। आज अब जिसका निकाह और रुखसती थी और इसका दिल सुबह से ही बहुत घबराया घबराया सा था। पॉलर वाली घर पर ही आई थी अब्रिश को तैयार करने। रानिया भी कुछ चुप चुप सी थी। बहन से दूरी उसे भी रुला रही थी, मगर वो मजबूत बनी उदास तो आज खालसा बेगम भी थी। अब्रिश उनकी बड़ी बेटी थी, बड़ी औलाद, तो मोहब्बत तो अलग ही किस्म की होती है। वो लोग अपने वक्त पर हॉल में पहुंच गए थे। अब इंतजार था तो बस लड़के वालों का। जोबिया उसके पास बैठी उसे हौसला दे रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद पूरे डोल डमकों के साथ बारात भी आम पहुंची थी। साथ रशीद दुल्हा बना अपनी दुल्हन को रुखसत करवाने आ चुका था। अब्रिश का दिल किया कि शिद्दत से रो ले और अपना गम हल्का कर ले, मगर कहाँ, ये सब इतना आसान नहीं था कि वो रो नहीं सकती। अब तो बिल्कुल नहीं रो सकती। तभी नुकाह का शोर उठा। अब्रिश ने एक आखिरी नजर मुराद को याद किया और फिर खुद को उसकी याद से आजाद कर दिया। निकाह ख्वाबी ब्राइडल रूम के दरवाजे पर ही थे जब बाहर से शोर उठा और गोली की आवाज गूंजी। अब्रिश ने सहम कर जोबिया को देखा, जो खुद भी डर गई थी। वो माँ बनने वाली थी। ऐसी कंडीशन में ऐसी आवाजें। अब्रिश ने हौसला करते उसका हाथ कस के पकड़ लिया। बाहर से शोर उठा और दोनों बाहर की जानिब लपकी। तुम्हारा खेल खत्म साद रशीद। तुम्हें ड्रग्स का अड्डा चलाने और औरतों को बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये आवाज तो अब्रिश लाखों में भी पहचान सकती थी। जोबिया ने सामने गन थामे एहलकारों के दरमियान में खड़े मुराद को देखा। मादी, उसने सरकोशी की। मादी, उसकी आवाज ऊंची हुई। मुराद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उसे लगा कि वो पत्थर का हो चुका है। पीछे खड़ी आंखों में आंसू लिए अब्रिश, जाने क्या था उसकी आंखों में कि अब्रिश के मुराद हिल न सका। शेरवानी में मलबूस साथ उसका ध्यान भटकता हुआ देखकर उससे पहले कि वहां से निकलता एहलकार उसकी जानिब लुढ़के। मुराद को भी होश आया। उस साथ को गिरेबान से थामा। अब बस वो एक मुजरिम नहीं, उसका रकीब भी था। मुराद ने उसे इधर ही मारना शुरू कर दिया। सर, इसे थाने ले चलते हैं, लोग देख रहे हैं। एक एहलकार ने मुराद के पास झुककर सरकोशी की। उसने सर अस्पात में हिलाया और अदमुआ हुए साथ को गिरेबान से थामकर पीछे झटका दिया। जोबिया मुराद के पास आई। मुराद, ये सब क्या हो रहा है? आज अब्रिश की शादी है, ये साथ भाई। वो परेशान सी थी। खालदा बेगम कदम छोड़ती कुर्सी पर ढह गई। रानिया हिचकियों से रो रही थी। लोग अब्रिश पर तासुब भरी नजरें डालकर निकल रहे थे। क्या अब्रिश का निकाह हो गया था जोबी? मुराद ने संजीदगी से जुबिया की जाने देखा, जिसने नफे में सर हिलाया तो मुराद को जैसे जिंदगी मिल गई थी। उसने गहरी सांस भरी, अपने खास आदमी को बुलाया और उसे कहा,
इसे जेल में तुम अपनी निगरानी में ले जाओ, मैं चंद जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। और वहां से मुड़कर अपनी माँ को फोन मिलाने लगा। कुछ देर में उनसे बात करके वो सीधा जोबिया के पास आया। जोबिया, मैं अब रिश्ते निकाह करना चाहता हूँ। उसके अटल लहजे पर जोबिया कुछ कहते कहते चुप हुई। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, माँ से मेरी बात हो गई है, तुमने बस अब्रिश के घर वालों से बात करनी है। मुराद के कहने पर वो सर हिलाकर खालदा बेगम के पास आई। आंटी, ये मुराद है, मेरा कजन, पुप्पो का बेटा। जोबिया ने पुलिस की वर्दी में मौजूद खूबरू से शहजादे आन पान रखने वाले शख्स की जानिब इशारा किया। आंटी, मुराद अब्रिश से निकाह करना चाहता है। देखिए आंटी, क्या आप कितने अरसे से हमारी फैमिली को जानती हैं। मुराद की गारंटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। वो अब्रिश को बहुत खुश रखेगा। प्लीज अब्रिश का निकाह मुराद से करते हैं। मेहमान जा रहे हैं अंकल। तभी मुराद जाहिद साहब के पास आया। अंकल, मैं अब्रिश से निकाह करना चाहता हूँ। मेरा आबाई घर इस्लामाबाद में है। मेरा बचपन यूके में गुजरा है। 5 साल पहले हम इस्लामाबाद से वापस आ गए। अपने मैं पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। अब मेरी पोस्टिंग लाहौर हो चुकी है। आप हर तरह की छानबीन कर सकते हैं मेरे बारे में, मगर इस वक्त अब्रिश की इज्जत, उसका वकार बहुत जरूरी है। अगर एक दफा वो यहाँ से इस हालत में वापस आपकी दहलीज पे चली गई। अभी वो बात मुकम्मल करता, ये जायद साहब में हामी भर ली। किस कदर बेबसी थी उनकी हाँ में। मुराद को दुख हुआ। निकाह का सुनते ही सुबह के रुक के आंसू शिद्दत से बह निकले। अब्रिश चीखना चिल्लाना चाहती थी, मगर कुछ नहीं कर सकी। उसका निकाह साद रशीद की बजाय मुराद जुबैद से हो रहा था, इस शख्स से जिसकी इसे ख्वाहिश थी। मगर आज उस लम्हे उसके दिल ने दिलकर दुआ की कि काश मुराद ना हो। मगर जोड़ियां तो आसमानों पे बनती है, जमीन वालों की मर्जी कब चलती है। अब्रिश अज्जल से ही मुराद के नसीब में थी, सो उसे मिल गई। जाहिद साहब ने रोते हुए मुराद को गले लगाकर बस इतना कहा था, मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। और मुराद ने भी वादा किया था कि वो अब्रिश का बहुत ध्यान रखेगा। जाते हुए रानिया ने मुराद से नजरें नहीं मिलाई। शायद वो नाराज थी। मुराद ने वाजिया महसूस किया, मगर खामोशी से अब्रिश को रुखसत करवाकर अपने अपार्टमेंट ले आया। उसकी गाड़ी में जोबिया भी थी। मुराद का अपार्टमेंट जोबिया के घर से 10 मिनट की ड्राइव पर था। उन लोगों को अपार्टमेंट छोड़ वो जाने कहाँ निकल गया था। अब्रिश थी कि रोए ही चली जा रही थी। जोबिया ने ड्राइवर के हाथों अब्रिश के लिए घर से अपना हल्का फुल्का सूट मंगवा लिया, ताकि वो कपड़े बदल कर पुरसुकून हो सके। अब्रिश जिस शिद्दत से रो रही थी, जोबिया को डर था कि कहीं उसे बुखार ना हो जाए, और जोबिया ने मदद करके उसके कपड़े बदलवाए, उसे पेन कलर दी। खुद वो मुराद का इंतजार करने लगी। उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए था। तभी वलीद भी जोबिया के पास आया और उसके हाथ में खाने का सामान था। जोबिया वलीद को देख एकदम से जज्बाती होती उसके गले लगकर रोने लगी। वली, अब्बी के साथ ऐसा क्यों हुआ? वो तो इतनी अच्छी है। उसे जोबी मेरी जान, रो क्यों रही हो? मादी ने बचा लिया ना तुम्हारी आपी को, तो रोकर मेरे बेबी को परेशान कर रही हो। यार ऐसा नहीं करो। वलीद ने उसके आंसू साफ करके खाना लाया। अब्रिश को खिला दो और चलो खुद भी खाओ, तुम्हें जरा एहसास नहीं अपनी कंडीशन का। वलीद ने उसे डांटा, मगर वो आंसू साफ करती अब्रिश को देख ले मुराद के कमरे में गई, तो बेड पर सिमट के लेटी हुई थी। यकीनन पेन किलर के साथ नींद की दवाई का असर हुआ था और वो सो चुकी थी। वो सो चुकी है वलीद। जोबिया ने वापस वलीद के पास आकर कहा, चलो हम चलते हैं, मुराद उसे संभाल लेगा। नहीं वलीद, मुझे मुराद से बात करनी है पहले। और दूसरा, अगर मुराद ना आया और अब्रिश जागी तो वो घबरा जाएगी। जोबी के लहजे में अब्री के लिए प्यार ही प्यार था। अच्छा, मैं मुराद को कॉल करता हूँ। अभी वो बोल ही रहा था जब मुराद फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर आया। इतनी जल्दी आ गए, अभी भी ना आते? सोबिया ने सख्त बुरी से नवाज कर कहा। वो हंसकर सर पर हाथ फेर गया। सरशारी उसकी आंख आंख से वाजा थी। क्या हुआ? दोनों मियाँ बीवी मशकूक नजरों से मुझे क्यों घूर रहे हो? इज्जत से बता दो मादी, ये सब क्या था? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। हमदर्दी का बूत तो तुम्हें सवार हो ही नहीं सकता। तो फिर? मोहब्बत एक लफ्ज में उन दोनों को खामोश करवा दिया। तुम लोगों को याद है, तुम्हारे हनीमून से वापसी में तुम लोग को घर आया था? हाँ। उन दोनों ने सर हिलाया। हमें दावत का कहने? सोबिया को याद आया। हाँ, उसी दिन मैं तुमसे अब्रिश के रिश्ते की बात करने आया था। दरअसल अब्रिश मुझे तुम्हारी शादी में ही पसंद आ गई थी, बल्कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मगर फिर मैं ऐसा मसरूफ हुआ
कि मुझे फुर्सत ही न मिली घर वालों से बात करने की। दूसरा, तुम लोग भी तुर्की चले गए थे। मेरी ताखीर की वजह से अब्रिश का रिश्ता कहीं और हो गया, और इसी दिन तुम्हारे मुंह से उसकी शादी की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सोच लिया था कि अब कभी शादी नहीं करूंगा, मगर आज जब ग्रो लीडर साद को पकड़ा, वहां अब्रिश को देख एक पल को लगा जैसे किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया हो, और तुमने उस मौका से फायदा उठा लिया। वलीद ने उसके कंधे पर हाथ मारा। कितने छुपे रिश्ते निकले ना तुम, मादी। अगर तुम पहले ही बता देते तो बेचारी मेरी आबी को इतना सफर ही ना करना पड़ता। अभी भी वो बहुत रो रही थी। मुझे तो ये डर है कि सुबह तक वो बीमार ही ना हो जाए। उसका बहुत ध्यान रखना। और बल्कि मैं यही रुक नहीं मेरी बहन, तुम घर जाओ। अल्लाह अल्लाह करके तुम, वो मुझे मिली है। मुराद ने तरफ कर कहा। वलीद को भी जैसे सुकून आया। नहीं तो जोबिया के फैसले पर वो खुश नहीं था। मुराद सही कह रहा है जोबी। जोबिया ने मुराद फिर वलीद को घूरा। इतना तरसे हुए, इसे खाना खिला देना। खाना वली ले आए थे, बस मोहब्बत करवा लो, जिम्मेदारी का कुछ पता नहीं है। वो तंज के तीर चलाती उसके अपार्टमेंट के दरवाजे के पास आई, जब मुराद ने सुपने साथ लगाया। और अपना ध्यान रखना मेरी बिल्ली। उसके लहजे में बड़े भाइयों वाला मान और प्यार था। जोबिया मुस्कुरा दी। वो जैसे अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया, एक खुशगवार झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। वो अंदर तक सरशार हो गया। मनपसंद वजूद उसके बिस्तर पर इस्तेहाक के साथ मौजूद था। मुराद का दिल सजदा शुक्र बजा लाने को किया। वो सीधा वॉशरूम गया। वहां फ्रेश होकर उसने वजू किया और कमरे में वापस आकर जाय नमाज बिछाकर शुक्राने के नवाफल अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो छोटे छोटे कदम लेता बेड के पास आया। अब्रिश का चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुराद ने नरमी से उसके गाल को सहलाया, जिसे उसके होने का यकीन करना चाहता हो। उसकी आंखों को छुआ। उन आंखों ने उसे पागल किया हुआ था। उसकी ऊंची थोड़ी, उसकी पलकें, उसके लब, उसकी पेशानी। वो हर नक्श पर उंगलियां फेर रहा था। दिल भर ही नहीं रहा था। नींद उड़ चुकी थी। उसने फूंक मारी तो अब्रिश की पलकें लटक गई, मगर वो नींद में थी। मुराद बेड की दूसरी जानिब आकर लेटा, फिर अब्रिश की जानिब करवट लेकर नींद ले ली। नींद किस काफर को आनी थी, उसे ही देखता रहा। फटते सर के साथ उसने आंखें वाकी। सामने वो हेजल आंखें जो अक्सर रातों को उसे परेशान किया करती थी। अब्रिश ने आंखें चिपकी, मगर वो हेजल आंखें गायब नहीं हुई। अब्रिश ने अब के जोर से आंखें चिपकाई, मगर इस बार भी वो आंखें गायब रही। तो जैसे होश में आई। मुराद, उसकी फंसी फंसी सी आवाज निकली। मुराद ने नरमी से लब उसके माथे पर रख ले जाए, मगर वो झटका खाकर उठी, जिसके बायस दोनों के सर की टक्कर हुई। अब्रिश कराह कर रह गई। ध्यान से यार, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाने वाला था। मुराद ने उसकी पेशानी सहलाई। क्यों आए आप यहाँ? बहुत ही फिजूल सवाल था यार। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। और क्यों है आप शौहर? क्यों एहसान किया मुझ पर? अब्रिश का मन भरने से लगा था। तुमसे थोड़ी ना एहसान किया है, खुद पर किया है। वो उठ कर बैठ गई। एकदम ही उसके पेट में अजीब सी आवाज आई। ये भूख की आवाज थी। अब्रिश शर्मिंदा सी हो गई। मुराद जल्दी से उठा और खाना ट्रे में सजाकर बेड के पास आया। खाना मैं रात को ही ले आया था, मगर तुम सोई हुई थी, इसलिए जगाना बेहतर नहीं समझा। पुलिस वाला था, इतना झूठ तो बोल ही सकता था। अब्रिश का दिल तो नहीं था, मगर पेट पे उठता दर्द उसे अपनी बेबसी पर रोना सा आया। रो क्यों रही हो? इतना दुख है उस साथ से शादी टूटने का? मुराद ना चाहते हुए भी कह गया। दूसरे लुकमे में ही अब्रिश का हाथ रुक गया। उसने गुस्से से घूरा और रोटी वापस प्लेट में रख दी। अच्छा अच्छा, सॉरी, खाना तो खा लो। नहीं खाना। अब्रिश की आवाज भरा गई। अच्छा प्लीज। उसका रोना मुराद की बस से बाहर था। खा लो, मैं फिर तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवाने ले जाऊंगा, मुराद ने नरमी से कहा, मगर वो हाथ छुड़ा गई। भूख नहीं है मुझे, इतना कहकर वो वॉशरूम में बढ़ गई। तुम्हें क्या जरूरत थी फजूल गोई की मुराद? वो खुद को डपट रहा था। वो फ्रेश होकर जोबिया के ही भिजवाए सूट में एक जेबतन करके बाहर आई। वो गुलाबी रंग के सूट में अपने सोगवार हुसन लिए गुलाब की कली ही लग रही थी। वो दोनों अब्रिश के घर पहुंचे। शाहिद साहब और खालदा बेगम अब्रिश और मुराद को देखकर ही खिल उठे थे। अब्रिश बाप के लगे गले लगकर बेतहाशा रोने लगी। अब्रिश, रोकर तुम अंकल को परेशान कर रही हो यार, मुराद ने नरमी से कहा। तो खालदा बेगम को उस पर प्यार आया। जाओ रानिया बाई के लिए पानी लेकर आओ। खालदा बेगम के कहने पर वो सर हिला गई। मुराद शाहिद साहब के साथ साथ की बाबत करने लगा। साथ ही अपने वालिदैन की इस्लामाबाद से वापसी का जिक्र भी छेड़ा। वलीमे का सुनकर वो निहाल हो गए।
बेटा समझ नहीं आ रही कि किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। अंकल ऐसे मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरे घर वाले आ जाएंगे, फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा। वही दूसरी जानिब रानिया अब्रिश से मुराद के रवैये का पूछ रही थी, जिस पर अब्रिश ने उसे तसल्ली दी कि उसकी माँ मुराद के खुश रखने की उसकी शुक्रगुजार होने लगी, और तलकीन कर रही थी कि मुराद के ना करने पर भी खालदा बेगम ने उसे खाने पर रोक लिया। वापसी पर जब अब्रिश माँ बाप के कमरे में थी, मुराद ने रानिया को रोका। क्या बात है गुड़िया, तुम मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? मुराद के पूछने पर रानिया जैसे फट पड़ी। फिर से अब्रिश का रोना और मुराद का इंतजार करना हर बात बताती गई। मैं मसरूफ था, मुझे इल्म नहीं था। मेरी तरफ से जरा भी देरी मुझे अब्रिश से इतना दूर भी कर सकती है, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं यकीन था। रानिया, मैं अब्रिश से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत सच्ची है, तभी आज अब्रिश मेरी बीवी है। उसके लहजे में सदाकत थी। रानिया गीली आंखों से मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई। हो सकता है आप ही आपसे नाराज हो, उन्हें मना लीजिएगा। मुराद भाई, मेरी आप ही के लिए ये सब कुछ फेस करना आसान नहीं, वो बहुत मासूम है, उन्हें कोई दुख ना दीजिएगा। रानिया के लहजे में बहन के लिए मोहब्बत थी। तुम्हें लगता है मैं उसे कोई दुख दूंगा? अब्रिश बाहर आई। वापसी पर उसने देखा कि रानिया मुराद के साथ खिलखिलाकर बातें कर रही थी। अब्रिश ने चेहरा बोल लिया। वो लोग घर पहुंचे। अब्रिश खामोशी से जाकर लेट गई। मुराद ने उसे कोई वजाहत नहीं दी। ये है बात, और दुख कर रही थी उसकी गुटी गुटी सिसकियां मुराद से बर्दाश्त न हुई। उसने अब्रिश करो अपनी जानिब किया। तुम्हारी आंखों में आंसू देकर यहाँ चुभन हो रही है अभी, और इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि तुम मेरी वजह से रो रही है। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मुराद। मैंने आपका इंतजार किया और आप नहीं आए। आपने वक्त गुजारी की। उसके सीने में मुंह छुपाए रो रही थी। मैंने वक्त गुजारी नहीं की थी अब्रिश। हाँ, मैंने ताखीर कर दी। मैंने वक्त को सीरियस नहीं लिया। तुम जानती हो तुम्हारी शादी को सुनकर क्या गुजरी थी मुझ पर। मैं कितनी रातों को तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहा, इसी दुख से कि तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। कैसी करती हो इंतजार? कौन सी उम्मीद दिलाई थी आपने? कौन सा किसी को इन्वॉल्व किया था? कौन सा रिश्ता भेजा था आपने? वो खराई थी, और ये मासूम अब्रिश तो नहीं थी, ये तो शेरनी थी। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारी खैर नहीं, मुराद ने दिल ही दिल में कहा। फिर एकदम उसकी गाल पर झुक गया। यकीन कैसा, गुमान कैसा, रोज कैसा, सवाल कैसा। मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। उसके गाल पर लपकते मुराद ने दिलचस्पी से उसकी बंद आंखों पर लड़ती पल को देखा। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी होगा, और कदर शरारत भरे लहजे में गोया हुआ। तो अब्रिश ने पट से आंखें खोलकर हमेशा की तरह आंखें फैलाई, और मुराद की सारी शरारतें हवा हुई, और वो मबहूत सा उसकी बोलती नजरों की मायनी खेजियों से बेतरह चीम कर नजरों का रुख फेर गई। दिल की धड़कनें अरूज पर जा पहुंची थी जब भी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। मुराद चौंक कर उठकर बैठा। यहाँ कौन आ सकता है? अब्रिश भी घबराकर खड़ी हो गई। अंदर आ जाओ, जोबिया ने शरीर लहजे में कहा। तो अब्रिश ने उसे बुरा, मगर उसकी शरीर मुस्कुराहट के आगे अब्रिश भूल भी न सकी। खाना लाई थी तुम लोगों के लिए, फूफो का भी फोन है, वो आ रही है रात को। जोबिया ने मुस्कुरा कर कहा। गलती कर दी तुम दोनों को अपने फ्लैट में चाबी देकर। मुराद ने उठते हुए वलीद को देखकर कहा। जोबिया ने से घूरा। बड़े बेमुरवत हो। देखो जोबी, हमारी मोहब्बत का सिला ये दे रहा है। इंस्पेक्टर साहब, वलीद ने जोबिया के पास आते हुए कहा। चलो चले हम यहाँ से। वो बुरा ही मुंह मना गया था। मुराद ने रोके। अब्रिश ने मुराद को दांत पीस कर कहा। नौटंकी हैं दोनों, उनके पीछे क्या। इनके जाते अब्रिश ने आहिस्ते से अपने गाल को उंगलियों से पूरे से छूते, और मुराद के लम्स को आंखें बंद किए महसूस करने लगी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुराद की बीवी की हैसियत से यहाँ मौजूद है, मगर तभी मुराद हाथ में कुछ खाने पीने का सामान के साथ रूम में दाखिल हुआ। इस दौरान अब्रिश खुद को कंपोज कर चुकी थी। खाना खा लो, इधर भी तुमने सही से खाना नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, अब्रिश ने मना किया। अब्रिश, इस तरह तुम बीमार हो जाओगे मेरी जान, प्लीज। मुराद ने उसे शानों से थामा। जाने क्या था उसकी आंखों में। अब्रिश ने सर अस्पात में हिलाया। रात को मुराद ने उसे जोबिया को घर ले गया, जहां नसीमा पुप्पो की वालदा अपने शौहर के साथ मौजूद थी। अब्रिश को देखते हुए उसे गले लगा गई। तुम तो मुझे जोबिया की शादी में ही पसंद आ गई थी, मगर ये मादी मजाल है जो हाथ आता हो। अब तुम आ गई हो ना, इसे सेट कर लेना। नसीमा पुप्पो हंसमुख से थी। उन्होंने जिस अंदाज में अब्रिश को साथ लगाया, वो आंखों में नमी लिए मुस्कुराई।
مراد بھی اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ اگلی صبح نسیمہ پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ ابرش کے گھر میں موجود تھی۔ انہوں نے ولیمہ کی تقریب کا انتظام کر لیا تھا۔ اسی ہفتے مراد اور ابرش کا ولیمہ تھا۔ خالدہ بیگم تو بیٹی کے نصیب پر رشک کرتی نہ تھک رہی تھی۔ زوبیہ بھی بڑھ چڑھ کر ابرش اور مراد کے ولیمے کی تیاری میں مشغول تھی۔ مراد تھکا ہڑا اپنے کام سے واپس آیا۔ ان 3 دنوں میں ابرش اور ان کے درمیان زیادہ نہ سہی مگر بول چال شروع ہو گئی تھی۔ مراد بہت بعد ابرش سے معافی بھی مانگ چکا تھا۔ ابرش اس کے لیے کھانا نکال رہی تھی جب مراد نے اسے نہار رہا تھا۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میرا مطلب جی میں جانتا ہوں آپ مجھ پر کیس کر سکتے ہیں۔ پولیس کو کال ملا دوں آج بھی؟ وہ بالکل اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ نہیں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس کا گلابی چہرہ اس وقت کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ مراد کی ساری تھکاوٹ ہوا ہوئی۔ مراد نے اسے کلائی سے تھام لیا۔ کل ولیمہ ہے ہمارا۔ مراد نے اس کے کانوں میں سرکوشی کی۔ مراد کی گرم سانسوں کو محسوس کیے۔ اس کی ہتھیلیاں تر ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں کل ہم سب کچھ بھول کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ مراد کی سرکوشی پر اس کا دل ہمک رہا تھا۔ آخر وہ کب تک اس سے ناراض رہتی؟ شاید قسمت میں سب کچھ ایسے ہی لکھا تھا۔ جواب دو ابرش، مراد نے کان پر لب رکھے کہا۔ کل جواب دوں گی۔ وہ جلدی سے بھاگ گئی۔ مراد شدت سے مسکرایا۔ ابرش کا سرخ رنگ اس کے جواب کی عکاسی کر رہا تھا۔ ولیمے کا ڈریس اور میک اپ آرٹسٹ مراد کے فلیٹ میں آ چکی تھی۔ نسیمہ پھپھو نے مراد کی لاہور پوسٹنگ کا سن کر اسے یہاں پر ہی گھر خریدنے کا مشورہ دیا، جس پہ مراد کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ اور زبیر صاحب یہاں لاہور میں شفٹ ہوتے ہیں تو گھر خرید لیتا ہے، نہیں تو اس کے اور ابرش کے لیے فلیٹ ہی کافی ہے، جس پر انہوں نے زیادہ اعتراض نہیں کیا کیونکہ زبیر صاحب کا سارا بزنس اسلام آباد میں ہی تھا۔ وہ اسلام آباد نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ سلور رنگ کے میکسی میں دلہن بنی اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ ولیمہ بخیر و عافیت پایا تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ آج اس کمرے کو پھولوں سے سجا رکھا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ابرش کے گال سرخ پڑے۔ اسے شیشے میں خود کو دیکھا، تبھی پیچھے سے مراد نمودار ہوا۔ وہ حال میں بھی اسے والہانہ نظروں سے تک رہا تھا۔ مراد نے کچھ بھی کہے اسے گہری نظروں سے دیکھتے، احتیاط سے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو آپس میں باندھ کر ان پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی، ساتھ ہی اس کی گرد اپنا نرم سا حصار قائم کر دیا۔ نہ میرے دعوے جھوٹے تھے اور نہ ہی وہ سب ٹائم پاس تھا۔ میں نے واقعاً تم سے محبت کی ہے ابرش۔ اس وقت میں اتنی صداقت تھی کہ تم آج میری دلہن کے روپ میں یہاں اس کمرے میں میرے پہلو میں موجود ہو اور اس قدر حسین لگ رہی ہو کہ اگر میں کچھ دیر ہی تمہیں دیکھتا رہا تو یہ دل بے ایمان ہو جائے گا، وہ پھر سے تمہارا اسیر ہو جائے گا۔ مراد کے لہجے میں بلا کی محبت تھی۔ اس کی معصومیت بڑی آنکھوں میں دیکھتے مراد نے جس لب و لہجے میں کہا، وہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ آج نہیں۔ ابرش مراد کا حصار مضبوط تھا۔ آج نہیں، آج مجھے جواب چاہیے۔ کیا تم سب کچھ بھول کر اپنے ٹھرکی انسپیکٹر کی ہونے کے لیے تیار ہوگی؟ مراد کے آخری الفاظ پر نہ چاہتے ہوئے اس کی مسکراہٹ لبوں پر پھسلی۔ ابرش نے اپنا سر مراد کے سینے پر رکھ کے آنکھیں موند لی۔ مراد نے بھی مسکراتے اس کی کنپٹی پر لب رکھتے اسے اپنے حصار میں لیے ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ دونوں ہاتھوں میں نیلے رنگ کے غبارے اور بوکے لیے ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں زوبیہ نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ وہ دونوں روم میں داخل ہوئے تھے جہاں پر زوبیہ ہاسپٹل کے بیڈ پر ٹیک لگائے اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے تھی۔ کیسی ہو تم زوبیہ؟ اور یہ کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ۔ ابرش بچے کو دیکھ کر مسکرائی۔ مراد نے بھی اسے ابرش سے لیا اور اس کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں۔ ابرش کے ننھے ہاتھوں کو چومتی ہوئی بولی کہ مراد اس کے کانوں میں سرکوشی کرتا اسے سرخ کر گیا۔ ہمارا بیبی بھی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں زوبیہ سے مل کر ہاسپٹل سے نکلے۔ پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھے تھے کہ جو ہی ابرش فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، مراد کی گہری نگاہیں خود پر محسوس کر کے سمٹ سی گئی۔ وہ مراد کی مسلسل گہری بولتی نگاہوں سے کنفیوز ہوتی اپنے بالوں کی لٹ کو پیچھے سرکا گئی۔ مراد تو جیسے اس کی شرم و حیا کو دیکھتے قربان ہوا تھا۔ زوبیہ کے بیٹے کو دیکھ کر دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اب ہمیں بھی اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک تمہاری جیسی پیاری سی معصوم سی گڑیا
کیا خیال ہے میری جان؟ اس کا ہاتھ تھام کر دل فریبی سے مسکرایا۔ مراد کی بات سنتے ابریش کا دل یک بارگی سے دھڑک اٹھا، چہرہ لال انار بن گیا کہ مراد اس کے چہرے پر چھائے حیا کے دل فریب رنگوں کو دیکھتے جس کی مرحوم منت تھے۔ سرشار سا مسکرایا تھا اور وہ دونوں مسکراتے ہوئے سرشار سے اپنی منزل کی جانب رواں ہو چکے تھے۔